अस्सलाम वालेकुम हेल्थ मैक के ततास सर हलीमा गयूर यो जली बियार अगलम उम्मीद लरम ततास रोज वीक एक्सरसाइजेस वाखा कड़ी हुई और खब मुइज द कड़ी हुई दुई वीक हम मुमताज नवी एक्सरसाइजेस रोड़ी दी अक्सर तासु बगोरे च द अक्सर खलको मसले द लोअर एब्स जमु च द कम लांदे गेड़ई वे मसले भी अक्सर लोअर एब नो दिस चिकम मुंग वीक एक्सरसाइजेस बको बताओ सब 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं द लोअर एब द पारा कम तासु ब रिपीटिशंस कर कवई और आई को तासु खस्ता फर्क राजी हो खस्ता तासु रिजल्ट पर राजी नो तासु पता है जमा सेगमेंट चिकम दे आगा होम बेस्ड वर्कआउट दे कम की इक्विपमेंट होम नहीं यूज की और इजीली तासु फल कोड की कवले शे जुजुबा मुखफल सेगमेंट तरफ एक्सरसाइज चिकम जमुंगा दे आगा दे द बहुत लेग रेज दे स्ट्रेट लेग रेज से द कम तम स्ट्रेट लेग रेज वाली वेली शो और बहुत लेग रेज वाली शो पर दोन लासुने चिकम दी द बड़ जलान दिखे दे ठीक द पर बैक तब सपोर्ट होते चिकला तासु द लासुना बड़ जलान दिखे दे आगा द तासु बैक सपोर्ट की कर चाप हमला के पेन की गई या मसलवी नो आगे चिदा लासुना सपोर्ट वर्क की बिया बाई द पेन ने की गई दाई वर्कआउट दूं की हेड पापी दोना लेग्स बनिस देके पल एब्स बस स्क्वीज के ठीक द पल सर लान देउम सातले शे और पास उम सातले शे पल एब्स बस स्क्वीज साथे दी पोजीशन के अखपल एब्स बस स्क्वीज साथे हेड अप उम सातले शे हेड डाउन उम सातले शे सही ना दा स्ट्रेट लेग रेज बको ये 1 exhale inhale 2 3 4 5 6 7 90 डिग्री पूरे बड़ा वाली वापस डाउन 8 देतासु द 10 दो रिपीटिशंस को लेशे या द 10 यो रिपीटिशन हम को लेशे 12 यो रिपीटिशन हम को लेशे अगे सर बदाई च दसासु वर्कआउट हम केगी और बलतासु आसान भी वर्कआउट का वो के हम नेक्स्ट सेट जमूंगा दे फ्लटर किक सिंग दे जो आगा हम तासु दी पोजीशन के को लेशे बैक द सपोर्ट हम को लेशे हेड ता दाहिने लवा तासु दी पोजीशन के हम को लेशे हेड अप को लेशे और दाहिने अलावा तासु दी पोजीशन के उनका लेशे लेग्स पोजीशन बजता उस तक हम चागा बस सिंग गई लेग्स पोजीशन है सीतास बैक के सपोर्ट वर्क को हेड अप द 30 एंगल माने बता सो पल पे उसाते और देखिए अप टू डाउन कर दा 1 2 3 अखपल एब्स बस स्क्वीज आते 4 5 6 7 8 9 10 दी पोजीशन के उनको लेशे और दी पोजीशन की हम तासु दा खबर लेशे चिसोक आगा नशी कोले आगे दे पारा दा सपोर्टेड दे आगा दे पोजीशन के हम कोले शिदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दासी द 30 तासु रिपीटिशन कोले शे यो लेग तासु रेस का दा 1 दे अनदर लेग रेस का 2 दे द 30 यो रिपीटिशन हम कोले शे 30 दो रिपीटिशन हम कोले शे दे आसान सेट दे और तासु लोअर एप टारगेट कई नेक्स्ट सेट जमू सिखम दे आगा दे सीजर सेट सिंग कवे हेड बप के और अखपल लेग्स बट 30 एंगल माने अब साइड टू साइड क्रॉस कवे 1 2 3 4 5 6 अखपल एब्स बस स्क्वीज साथे 7 8 9 10 इन केस सासो बैक पेन की बट सब सपोर्ट वर्क बैक पाप के दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ददी तासु द 30 दो रिपीटिशन जोन को लेशे 20 रिपीटिशन जोन को लेशे का दो सेट्स तासु सॉरी द रिपीटिशन न सेट्स का दो सेट्स तासु न शे को ले नो यो सेट हो गई द 20 का यो सेट न शे को ले नो आगा जरूर तासु यो सेट हो गई जका छदा को 20 मुना के नो व्याडे रगरानी गी नो द 30 या द 20 यो सेट को एक आईने लवता सुनर को लेशे नो द सेट सुम को लेशे इफेक्टिव एक्सरसाइज है ए टारगेटेड एरिया तासु एब्स दी नेक्स्ट सेट चीजों कम थर्ड सेट दे आगा दे सी किडनी इन एंड आउट जी पोजीशन के बशे सासु दा चिकम हैंड्स दी लेग हैंड्स दी दा बद सासु ग्लूट्स बराबर राजी बट्स बराबर बराजी यो लाइन की ठीक था पर बैक पर स्ट्रेट के एब्स बस स्क्वीज के नीज बतासु दे पोजीशन के दे और अप पके ये 1 2 चिकला लेग स्ट्रेट कवे एक्सहेल सा खुलावे लेग्स बंद हुए इनहेल 3 4 5 6
7 8 9 12 10 11 12 गोरी چې تاسو کله لیګ سټریټ کوئ بیک په لږ سلوپ ته لاړ شي بیک ته لاړ شي واپس تاسو کانټریکشن کوئ ایکزهیل وکوئ تاسو باډي به ټول راغونډ شي تاسو کله ریلیکسیشن کوئ لیګ سټریټ کوئ باډي لیګز به مخکې ځي بیک به وروسته ځي دا تاسو د 12 یو سیټس هم کولی شئ تاسو 10 سیټس بیا نیکسټ ویک نه سټارټ کړئ فرست ویک کې تاسو 12 یو سیټ وکړئ نیکسټ ویک نه بیا تاسو د 12 2 سیټ سټارټ کړئ نیکسټ سیټ زموږ کوم لاست سیټ دی هغه دی کراس ماونټین کلایمبر څنګه چې موږ هائی پلانک پوزیشنز کړي وو لاست ویک هغه شانه موږ هائی پلانک پوزیشن کې شو تاسو شولډر جوائنټ د لاندې بس تاسو ریسټ جوائنټ دي بالکل سټریټ اور تاسو چې کوم هیل دی هغه هم د شولډر برابر ګیپ کې به وي او تاسو چې کوم هیل دی دا به وروسته سایډ ته پوش کوئ مخکې به نه راولئ تاسو چې کوم فیټ دی هغه به شولډر برابر ګیپ کې وي هیل به وروسته وي ایبس به سکویز وي شولډر برابر اوپن لیگز به وي یہ और इस पोजीशन में मूंगा क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर कूदा 1 हाँ द्वे दौरान बस सको साबा कुलाव को एक्सेल डाउन साबंदा एक्सेल 2 पल नीबा एल्बो पर बोझे क्रॉस की 3 4 5 6 दा बिल्कुल स्लो हूं तासु कर लेशे बाजे खले की चागला घूमती जंप सर खोई लक्षण तेज नुआगा द दी पोजीशन की करो दा خو ډیر تیز به نه کوئ ځکه چې دا هم تیز خني څومره تاسو سلو کوئ دومره تاسو ته پریشر ډیر فیل کېږي دومره تاسو ایبز افیکټ کېږي یس ایکزهیل انهیل سیم دا هم تاسو د 30 ریپیټیشن یو سیټ کولی شئ د 30 ریپیټیشن 2 سیټ هم کولی شئ टारगेटेड एरियाज तासु एब्स दे और इनहेल एक्सहेल द ब्रीथिंग ख्याल बसाते ब्रीथिंग मस्त दे और खपल एक्सरसाइज में फोकस कवे टोल ना अहम चीज चिकन दे नागा दे वार्म अप तासु फर्स्ट सेगमेंट्स के खेल दी कल जब पहला एपिसोड को आई के वार्म अप बेस जरूरी दे देना मख के मुंग लाइट स्ट्रेचिंग को लगों ते वार्म अप को और देना पस चला कल वर्कआउट उशी लाइन पस पे मुंग कूल डाउन के मुंग डाउन स्ट्रेच को कब मुंग तासु पहला खेली दी नो खपल वार्म अप और कूल डाउन मस्त कवे और एक्सरसाइज टेक्निक ख्याल साथे और खपल ब्रीथिंग ख्याल साथे और खपल डाइट ख्याल साथे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के ब्याम लावीगु और तासु ज़ई उज़ा हमजा सेगमेंट अस्सलाम वालेकुम ज़ैम हमजा बाबर सलीम तासु फिजिकल फिटनेस ट्रेनर नंजरा गलम यो न्यू जिम के न्यू सेगमेंट सर तासु ले पारा सिंगा ची तासु जमा लास्ट सेगमेंट्स कतली दी अगर मां स्पेशली बिगिनर्स ले पारा जोड़ करियो कम के ची दे मां तासु ता बेसिक्स वर्कआउट तरीका खोले वा ची डे फर्स्ट के तासु कम यो स्ट्रेचिंग बकवे वार्म अप बकम जीना स्टार्ट ले और आगे ना बाद ची दे व्यूवर्स मुंगा ची दे सिंगल मसल ट्रेनिंग हम मां स्टार्ट करे दे तासु बकतली वी ची मां चेस्ट ट्रेनिंग ना स्टार्ट अगस्ते हो और आगे ना बाद मुंगा बाइसेप ट्रेनिंग हम करे दे वाले ज़्यादातर कंफ्यूजन भी बिगिनर्स ता ची डे फर्स्ट के आगे चेस्ट कम वर्कआउट्स उगी सिंगा कोल दी एंगल्स प्रॉब्लम भी डे ज़्यादा और बाइसेप वर्कआउट उमदा से मां करे दे नन ची दे ज़िदलता न्यू जिम तरह गले हम और न्यू सेगमेंट तरह नन बच्चे मुंगा कम मसल पर ट्रेन को आगे दे ट्राइसेप नो ज़्यादातर खलक दी दे के डेर कंफ्यूज की गई सिंगा कोल दी एंगल्स के डेर कंफ्यूजन भी सुमरा वर्कआउट्स कोल दी सुमरा रेपिटेशंस कोल दी और सुमरा सेट्स कोल दी नो नन चेदे जरा अगले दलता यो न्यू जिम ओपन शेयर दे पर यूनिवर्सिटी रोड बांधे अजान फिटनेस जिम नो नन बदलता मुंगा को वक्पल ट्राइसेप वर्कआउट नो राजे ची मुंगा वक्पल जी वीवर्स नो मेक श्योर चिकलम तासो वर्कआउट स्टार्ट कवे नो आगे ना मख के वार्म अप डेर ज़्यादा जरूरी दे सिंगा ची मख के सेगमेंट्स के तासो तवेली दी नंचे एज मुंगा द ट्राइसेप वर्कआउट को नो ट्राइसेप न मख के शेदे तासो बा द ट्राइसेप मेक श्योर ची टूल मसल्स तासो द ट्राइसेप एक्टिव कई नो ट्राइसेप वार्म अप डेर ज़्यादा जरूरी दे 15 to 20 repetitions तासो कोले से ईच आर्म देने अलावा नोरम चिकम ट्राइसेप वर्कआउट दी अगर तासो एज अ वार्म अप कोले शे फुल रेंज ऑफ मोशन के बटोल वर्कआउट्स का वे तासो और उस साजे ची मुंगा खपल वर्कआउट स्टार्ट को जी व्यूअर्स नो जमुंग फर्स्ट एक्सरसाइज दे क्लोज ग्रिप बारबल प्रेस फ्लैट बेंच बांधे छे दे द एक्सरसाइज मुंगा छे दे अगर परफॉर्म को नो एंगल छे दे कम दे ज़्यादातर बॉयज़ कंफ्यूज की गई मुंगा दे ग्रिप कम जीना वालू वाइड ग्रिप वी क्लोज डेर क्लोज हम खने तासो दे मेक श्योर चे दे मंस के 8 इंच तासो गैप वी देखिए पखपल मार्क्स लगे देली दी रॉड के नो कम जी के मार्क्स लगे देली मागजीना आगे बरन तासो ग्रिप उन्हीं से बड़ा खबर है चे ज़्यादातर खलक चे दे अगर डेर ज़्यादा पकिलान फुल राशि और ब्या बरजी
نو مین چې کوم ورکاوټ ټرایسپ کې به تاسو دا فوکس به ساتئ چې کم ځای پورې ستاسو ټرایسپ پریشر الی هغه پریشر به تاسو ختموئ ما زما چې څومره ایکسپیرینس شوی دی کلوز ګریپ باربل پریس سره هغه دا شوی چې زه چې فل لاندې راډ وړم نو زما پریشر ختم شي ټرایسپ نه نو تاسو به هغه پریشر به نه ختموئ سلو به راځئ کنټرول کوئ به ټیک شو دې ځای پورې اینډ دین پش سلو به راځئ پریشر به نه ختموئ د خپل ټرایسپ اینډ پش stretch and squeeze 10 to 15 repetitions به تاسو دا پرفارم کوئ جی ویورز نو زموږ سیکنډ ایکسرسایز دی ټرایسپ پش ډاون نو زیاتره بوایز ته چې دی دې کې ډېر زیات کنفیوژن وي چې ګریپ کوم ځای نه ونیسو سکویزینګ پوینټ سټریچینګ پوینټ ودرېدل سټریټ دي شاته دي نو ډېر زیات کنفیوژن وي ټیک شو نو بالکل سټریټ به تاسو ودرېږئ او لږ شان به خپل نیز به بینډ کړئ او ایلبوز چې دی ستاسو به دلته به خپل فکس به کوئ ایلبوز نو میک شور چې ستاسو ایلبوز موومنټ نه وي ډیورینګ دس ایکسرسایز لاندې روپ په تاسو فول به وړئ اوپن کوئ به بره به چیسټ نه به بره ستاسو لاسونه به نه راځي چې بره به راځي نو هماغه سیم خبره چې ما تاسو ته وکړه هغې پریشر ختم شي د ټرایسپ مسل نو لاندې به فول ځای روپ به اوپن کوئ سکویز کې فل ټایټ کې لاندې خپل دا چیسټ مسلز راکاږئ بره سلو راځئ کنټرول سره اینډ سکویز ټیک شو اینډ سکویز 10 to 15 repetitions به تاسو کوئ همدا یو ایکسرسایز ویټ دومره ولګوئ چې څومره تاسو اوچتولی شئ چې تاسو 10 to 15 repetitions په ولګي نو 3 to 4 sets تاسو د دې tricep push down exercise کولی شئ breath په خپل نه هولډ کوئ breath چې دی هغه به تاسو الی ټیک شو لاندې چې خپل tricep squeeze کوئ نو breath په تاسو آوټ کوئ به نو دا زموږ سیکنډ ایکسرسایز راځئ موږ ځو خپل تھرډ ایکسرسایز ته جی نو زموږ تھرډ ایکسرسایز دی همدې روپ سره به موږ کوو اوور هیډ روپ ایکسټینشن به مونږ کوو دې کې زیاتره ما بوایز کتلی دي چې هغې دلته راشي ودرېږي پکې ټیک شو نو هغه خپل فل چې څومره ویټ دی هغه هغې په باډي باندې راشي نو تاسو دلته ټولو نه مخکې ځان فکس کړئ دې ځای کې مشین سره او ډېر زیات لاندې به م نه ځئ دې ځای کې به تاسو اوسئ اور چې دی خپل باډي به بالکل سټریټ ساتئ ملا به خپل بینډ کوئ نه دی کې ستاسو به ملا بالکل به سټریټ وي رو په خپل پوزیشن ټیک کړئ اور خپل ټرایسپ همدې ځای نه چې دی سټریچ کړئ خپل ټرایسپ چې همدلته نه پریشر راشي اور مخکې چې ځای روپ چې څومره کولاولی شئ ایکسټینډ کولی شئ نو هغه تاسو ایکسټینډ کړئ ټیک شو اینډ 10 to 15 repetitions 4 5 nice and slow 6 پریشر به نه ختموئ نه زه دلته خپل ټرایسپ ریلیکس کوم نه زه دلته ریلیکس کوم ټیک شو دلته زما ټرایسپ اکټیو دي او دې ځای کې هم اکټیو دي ٹھیک شو 10 to 15 repetitions 3 to 4 sets تاسو دا پرفارم کولی شئ راځئ اوس موږ ځو خپل فورت ایکسرسایز ته جی ویورز نو زموږ لاست ایکسرسایز دی ټرایسپ کیک بیکس دا زموږ فینیشنګ سیټ دی اور د دې انګل به م زه تاسو ته وښیم خپل نیز نه لږ شان بره به تاسو دا مشین به فکس کړئ ټیک شو اور دا انګل به د دې داسې وي ډېر زیات به بینډ کېږي نه بس دومره بینډ شي سافټ شان خپل نیز باندې ډېر پریشر مه راولئ جسټ سافټ شان په دې چې دا که نه دا به تاسو بینډ کوئ نو فل به تاسو خپل ټرایسپ به سکویز کوئ ټیک شو سلو لږ شان بره هولډ کوئ دا ستاسو فینیشنګ ایکسرسایز دی چې ستاسو فل مسلز ټرایسپ هیټ شي دې سره فینیشنګ ایکسرسایز سره ډېر زیات هیوي مه لګوئ نو فینیشنګ سیټ چې دی هغه تاسو 2 یا 3 سیټس تاسو لګولی شئ فینیشنګ سیټس تاسو د کیک بیک ډمبل سره هم تاسو دا ورکاوټ پرفارم کولی شئ خو د روپ سره چې دی دا ډېر زیات افیکټیو دی نو دې کې ستاسو ډمبل چې دی هغې موومنټ ډېر وي د ایلبوز نو دې کې ستاسو د ایلبوز موومنټ ډېر نه کېږي ټیک شو نو دې کې ستاسو ایلبوز بس یو ځای کې تاسو به ایډجسټ کړئ اینډ ډو دس جی ویورز نو دا و زموږ نن ټرایسپ 5 ایکسرسایزز هوپ چې تاسو به خوښ شوي وي او تاسو څه نه څه به زده کړي وي اور چې دی زه به انشاءالله تاسو سره نیکسټ ویک کې به ملاویږم هیلث میک پروګرام کې نو هوپ چې یو ګایز لایک اټ اینڈ آئی ول سی یو ګایز سون تھینک یو
थैंक यू सो मच حمزه نن په فزیوتراپي دی سیګمنټ کې زه تاسو سره تاسو هور زهرا یم نو نن به زموږ سیګمنټ کې فزیوتراپي باره کې به موږ چې کوم خبرې کوو هغه ډیر زیات امپورټنت ټاپک دی او هغه چې دی ما ته ښکاري چې ډیر خلک به دې باره کې معلومات نه ساتي سپیشلی هغه خلک چې کوم موږ سره کورونو کې دي او هغه د فزیوتراپي باره کې معلومات نه ساتي دومره نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی بیډ ریډن پیشنټس هغه پیشنټس چې کوم موږ سره په بیډ باندې مطلب د هغې 24 غنټې په بیډ باندې تېرېږي نو دې کې موږ سره هغه مریضان راځي چې چاته فالج اټیک شوی چې سټروک ورته موږ وایو هیموریج چې پښتو کې ورته موږ وایو سر رګش لیدلی دی دې نه علاوه چې کوم زموږ اولډ ایج خلک یې عمر زیات شي هغې جوینټس کمزوره شي د ګرځېدو قابل پاتې نه شي نو هغه په بیډ باندې وي دې نه علاوه چې کوم پیدایشي زموږ سره داسې څه مسلې وي چې هغې د وجې چې دی مریضان چې دی هغه په کټي دې نه علاوه چا سره اکسیډنټ وشي سپاینل کارډ انجري وغیرہ دا ټول داسې وجوهات دي چې هغې سره موږ یو مریض چې دی هغه صرف د خپل کټ پورې محدود شي دا دې کې موږ سره مخکې بیا دوه قسمه راځي یو راځي پارشل یو راځي کمپلیټ پارشل بیډ ریډن پیشنټ موږ سره هغه بیډ ریډن پیشنټ شي کوم چې خپل اکټیویټیز کولی شي مطلب کېناستې پاسېدې ګرځېدی شي خو هغې ته د یو بل کس مدد ضرورت وي مطلب که تاسو هغه ونیسئ نو هغه کېنولی هم شي هغه ګرځولی هم شي هغه یو واشروم پورې هم بوتلی شي دې نه علاوه چې کوم موږ سره کمپلیټ بیډ ریډن پیشنټ دي هغه موږ سره داسې چې هغه څو پورې تاسو چې دی هغې له لاس اوچت نه کوي خولې پورې بو نه ځئ هغه په خپله تاسو کېننوئ هغې طرف نه هېڅ زور نه لګي هغې ته موږ وایو کمپلیټلی بیډ ریډن پیشنټس ښه ناظرین اوس موږ دې طرف ته راځو چې د دې مریضانو خیال به څنګه ساتئ او د دې فزیوتراپي څومره امپورټنټ ده که فزیوتراپي کې ټول نه ډېر مریضان چې کوم راځي هغه د همدې راځي او د ټولو نه ډېر افیکټیو چې کوم ده موږ ته همدې بیډ ریډن پیشنټس دپاره ده دا ډېر ناظرین ډېر زیات ضروري دی چې داسې خلکو ته تاسو فزیوتراپي وکړئ چې کم خو یو پیله د هغې سره دومره حادثه شوې ده یا د هر څه شي وجې چې هغه په بیډ باندې دي خو چې هغې مزید دا کنډیشن چې دی هغه نور چې زیات نه شي او هغه که یو کال هغه دغې کې چې هغه یو کال کې ښه کېږي نو تاسو که هغه د احتیاط ورسره وکړئ او هغې علاج وکړئ نو کېدای شي هغې 6 میاشتو 4 میاشتو کې هم هغه ښه شي نو ټول نه پهله چې کوم خبره راځي هغه راځي هایجین مطلب د هغې صفایي خیال د هغې صفایي خیال ساتل ډېر زیات ضروري دی پهله خو راځي د هغې کې د هغې پرسنل هایجین مطلب د هغې نوکان کټ کول د هغې ویښته صفا ساتل د هغې باقاعده د جسم صفا کول که سړي وي نو د هغې ږیره باقاعده سره شیپ کول دا ټول داسې شی نه دي چې د هغې په هغې صحت باندې ډېر زیات غټ اثر پرېوځي ځکه چې هغې کله په بیډ باندې شي نو د هغې امیونټي د هغې جوینټس د هغې مثلا دا ټول شي ویک شي نو هغې ته معمولي جراثیمونه هم چې دی غټه نه غټه پیتالوجي چې دی هغه جوړېدی شي دې نه علاوه د هغې چې کوم دی بیډ د هغې د بیډ صفایي کوم ځای کې چې بیډ دی که ځمکه ده خو چې هغه ځای کوم ځای کې چې د هغې یو لحاظ سره 24 غنټې تېرېږي د هغې صفایي خیال ساتل ډېر زیات ضروري دی نه صرف صفایي بلکې د هغې ارامدی کېدل هم ډېر زیات ضروري دی پکار دی چې هغه بستره چې کوم باندې هغې سملي نو هغه دومره ارامدی وي چې هغې د هغې هډوکو ته یا د هغې مسل ته هېڅ نقصان ونه رسوي ځکه که هغې کې یو ځای کلک وي یا یو ځای اوچت وي نو تاسو ته خو به دا ډېر معمولي خبره ښکاري خو د هغې دپاره دا ډېر زیات غټ پرابلم جوړېدی شي د هغې بیډ سورس جوړېدی شي د هغې سرکولیشن کې مسله راتلی شي نو دا خیال ساتل ډېر زیات ضروري دي چې هغې چېرته وي هغه بستره او هغه ځای بالکل کمفرټیبل مطلب ارامدی وي د هغې دپاره دې نه علاوه د هغې چې کوم ضرورت دي هغې کې تاسو د هغې وزن خیال ساتل ډېر زیات ضروري وي اکثر داسې وشي چې کله هغې په بیډ باندې شي نو ظاهره خبره ده د هغې دپاره ګرځېدل او پاڅېدل او دا شي نه د اکټیویټي ډېره زیاته کوم شی نه چې زموږ دپاره عام دي مطلب دا زموږ دپاره عام خبره ده چې زموږ دې ځینې پورې لاړ شو روټۍ خورو کینو پاسو وګرځو خو هغې دپاره دا ټول چې دی هغې دپاره اکټیویټي ده دا د هغې ایکسرسایز دی ایکسرسایز هغې دپاره دا نه دی چې تاسو هغې ډمبلې په لاس کې ورکوئ یا هغې رننګ وکړي نه دا ټول شی نه چې دی کوم زموږ ډیلی لایف اکټیویټیز دي دا د هغې ایکسرسایز دی نو تاسو به ټول نه پهله خو دا کوئ چې هغې ویټ خیال وساتئ ویټ خیال ساتل د ډېر زیات ضروري دی او هغه څنګه تاسو د هغې ډایټ خیال وساتئ د هغې ډایټ پکار دی چې داسې وي چې هغې کې پروټین انټیک ښه وي د کاربوهایډریټس فایبرس او دا شي نه زیات وي بجای دې باندې تاسو هغې له داسې فوډ ورکړئ چې های ان ریچ ان فیټ سي او هغې سره د هغې وزن زیات شي ځکه چې د هغې جوینټ الریډي ویک وي نو که تاسو د هغې سره نااحتیاطي وکړئ او د هغې وزن هم زیات شي نو د هغې علاج پروسس ډېر زیات او د هغې فزیوتراپي کول هم بیا هغې نه هم زیات ګران شي ویورز اوس دې نه بعد به زه تاسو ته داسې ایکسرسایز ښیم چې کوم تاسو کولی شي هغه پیشنټ ته چې کوم الریډي کور کې چې دی په بیډ باندې دي دا ډېر زیات عام ایکسرسایزز دي خو دې نه علاوه به زه کوم ټولو نه ضروري خبره ده هغه دا دی چې
پهله خو تاسو کوشش وکړئ چې خپل کور ته یا چې تاسو دا نشئ وړی نو تاسو فزیوتراپیست سره چې کنسلټ وکړئ او هغه راوړئ او هغه تاسو ته ایکسرسایز پرفارم کړي. خو که تاسو په خپله چې دی دومره تاسو سره نالج وي او تاسو په ځان یقین چې تاسو دا ایکسرسایز ښه طریقې سره کولی شئ نو تاسو دا کور کې ایکسرسایز کولی شئ خو ډېر زیات احتیاط سره. نو اوس به زه تاسو ته هغه ایکسرسایز ښیم چې کوم تاسو دې مریضانو ته کور کې کولی شئ. ایکسرسایز کې چې دی تاسو هغه ټول نه پهله خو دا که هغه پاسېدی نه شي نو د هغې د پاسېدو کوشش وکړئ تاسو. که مطلب هغه کمپلیټلی پوره نه شي کېناستی نو اول لږ پاسوئ یو 2 بالښتونه ورته کېدئ بیا لږ ډېر پاسوئ بیا هغې نه پس پوره پاسوئ او همداسې که کېناستی شي نو د هغې د ودرېدولو کوشش وکړئ. که هغه ودرېدی شي نو د هغې د ګرځولو کوشش وکړئ. که هغه د ګرځېدی شي نو د هغې د ډېر ګرځېدو کوشش وکړئ. هغې نه پس همداسې د هغې نور ایکسرسایز انټنسټي تاسو ورو زیاتوئ. خو که ان کیس یو پیشنټ دی هغه هېڅ چې دی مومنټ نشي کولی هغه په خپله خپل لاس هم نشي چتولی نو هغې دپاره ټولو نه پهله ضروري دا دی چې تاسو هغې ته کوم ایکسرسایز کوئ که مثال کې طور په یو پیشنټ دی او هغه لاس چې دی داسې دی نو تاسو اول چې دی د هغې لاس لږ لږ راوچتول شروع کړئ. لږ لږ هم د دې ریپیټیشن تاسو 10 ځلې که ورځې کې راوچتوئ همداسې سیده سیده دا شو د هغې د لاس مومنټ. همداسې که تاسو دا بل لاس شي نو بیا دې بل لاس دپاره داسې. همدې نه علاوه که هغه په خپله ایکسرسایز کولی شي نو تاسو هغې ته دا ایکسرسایز د خپل لاس مسل دپاره چې هغه پهله دا ګوته دې ته راوړي بیا داسې بیا داسې بیا داسې همداسې بیا چې دی د دې پوره لاس بند او کولاو بند کوي او کولاو کوي بند کوي او کولاو کوي بند کوي او کولاو کوي. دې نه علاوه چې تاسو کوم ایکسرسایز د خپل نک دپاره کولی شي هغې سره ډېر زیات احتیاط ضرورت دی. یو سایډ ته بینډینګ بیا بل سایډ ته بینډینګ یو سایډ ته بینډینګ او بل سایډ ته بینډینګ همداسې بیا دې خوا طرف ته بینډینګ او دې خوا طرف ته بینډینګ. دې نه علاوه چې د خپو کوم ایکسرسایز دی هغه دا دی که ټول نه اسانه ایکسرسایز چې کوم دی هغه دا دی خپه اول لاندې بیا مخکې. دومره دې سره نه صرف ستاسو سرکولیشن امپروف کېږي بلکې ستاسو د خپو ټول مسل چې دی هغه دې کې کار کوي. نو که پیشنټ په خپله چې کوم دی هغه دا کولی شي نو دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده او که هغه نشي کولی نو پکار ده چې بیا تاسو هغې ته دا په خپله دا خپه همداسې لاندې بیا داسې بره لاندې او بیا داسې بره. دې نه علاوه چې کوم دی که هغه پروت وي داسې نو تاسو د هغې خپه چې دی بیډ نه لږ شانتې راوچتولی شي بیا واپس لاندې همداسې یو راوچتولی شي بیا واپس لاندې. دې نه علاوه سایډ طرف ته لږ سایډ طرف ته یوسئ بیا واپس راوړئ همداسې. خو دې ټولو ایکسرسایزز کې تاسو ته ډېر زیات احتیاط ضرورت دی ځکه چې هغې ته الریډي چې دی د مسل او جوینټ چې دی هغه ویک شوي وي نو هغې ته د نورو حادثو کېدو ډېره خطره وي. زموږ د فزیوتراپي په دې سیګمنټ اختتام به زه همدلته کوم. انشاءالله بیا به تاسو سره ملاقات کېږي د یو نوي ټاپک سره. تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ. الله حافظ.